मैं करोड़ां दे जायदाद दी एक इकल्ली वारस सी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का मुंडा लभ्या ताकि वह मेरी इज्जत करेगा। फिर साडा विआह हो गया। विआह के बाद सारा बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक मेरा पति अपनी विधवा भैन नूं घर ले आया ते रात नूं उसदे कमरे विचों अजीब आवाज़ां आउंदियां। फिर मैं अपने पति नूं उसदी भैन दे कमरे विचों निकलदे देखदी। एक दिन मैं रात नूं पति दे पिछे गई ते मेरे पति ने अपनी सकी भैन नाल जो कुछ किया उसनूं देख के मेरी तां रूह कंब गई। इस मंजर ने मेरे होश उड़ा के रख दिते। मैं सोच भी नहीं सकती सी कि अपनी सकी भैन दे नाल अद्धी रात नूं कोई इस तरह भी कर सकता है। मेरे लिए अपने पैरां ते खड़ा रहना मुश्किल हो गया, पर भैन भरा विचाले इदां किसी भी सूरत विच नहीं हो सकता। मैं उन्हां नूं जिस हालत विच देखिया वो लफ्ज़ां विच बयान करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं सी, पर इस दृश्य ने तां मेरे पैरां थल्लों जमीन कट दित्ती, क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया होया सी ते मैं घर दे नौकरां दे पिछे पिछे सी। करदा सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी नाल करवाया करदी सी। मैनूं सकून नाल बैठण दी आदत नहीं सी। विआह तो पहलां मैं अपने पापा दा कारोबार उन्हां नाल मिल के संभालदी सी, पर विआह तो बाद मैं अपने घर नूं संभालना शुरू कर दिता सी ते कारोबार तो खुद नूं फ्री करवा लिया सी। मेरा पति विशाल बहुत ही पढ़िया लिखिया ते काबिल इंसान सी। उसने बहुत ही चंगे तरीके नाल सारा कारोबार संभाल लिया सी ते मैनूं सारी चिंता तो आज़ाद कर दिता सी। मैं ते विशाल मैनूं मिले एक बहुत वड्डे बंगले विच रहिंदे सी ते साडे विआह नूं 4 महीने ही गुजरे सी। ये महीने मेरी जिंदगी विच बहुत ही खुशी भरे सी। विशाल ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। मैं नौकर नूं कह के विशाल लई खाना तैयार करवाउणा शुरू कर दिता, क्योंकि वो दोपहर के खाने लई भी वापस आउंदे सी। विशाल दे आउण तो पहलां मैं भी तैयार हो गई। मैं सोचा कि अज मैं उन्हां नूं दफ्तर वापस नहीं जाण देवांगी, बल्कि उन्हां नाल कुछ शॉपिंग करन लई जाऊंगी। विशाल जदों वापस आए तां वो इकल्ले नहीं सी, बल्कि उन्हां नाल एक औरत भी सी जिसनूं मैं पहली बार ही देख रही सी। विशाल ने मैनूं दस्सिया कि उन्हां दी विधवा भैन अंजू है, जो हुण तक अपने सोहरे घर वालियां नाल गुजारा कर रही सी, पर हुण उस दे सोहरे वालियां ने उसनूं घर तो कट दिता है ते विशाल दे सिवाय उसदा कोई नहीं है। इसलिए वो मजबूरन अंजू नूं साडे घर वापस ले आया है ताकि वो साडे नाल रह सके। उन्हां ने प्यार ते इज्जत नाल मेरे वल देखदे होए पुछया, सुजाता, जे मैं अपनी भैन नूं तेरे कमरे विच रख लवां तां तैनूं कोई दिक्कत तां नहीं होवेगी? तू चाहे तां असीं अंजू नूं स्टोर रूम विच जगह दे दिंदे हां, पर मेरी भैन दा मेरे बिना होर कोई सहारा नहीं है। इसलिए मैं उसनूं इकल्ला नहीं छड़ सकदा। पहलां ही उसनूं वक्त ने बहुत तकलीफ दित्ती है ते जवानी विच भी अपने पति दी जुदाई दा इकल्लापन सहण ते मजबूर है। मैं इसनूं खुद तो दूर नहीं कर सकदा। विशाल दी आँखां विच हंझू देख के मैं तड़फ उठी। मैं नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि विशाल, तुसी किदां दी गल कर रहे हो? तुहाडी भैन मेरी भी कुछ लगती है ते भला मैं अपनी ननाण नूं स्टोर रूम विच क्यों जगह देवांगी? साडा इन्ना वड्डा बंगला है, बहुत सारे कमरे खाली पे हैं। तुसी जो चाहो अंजू नूं ओ कमरा दे सकते हो। मेरी गल सुन के विशाल दा चेहरा खिल गया। वो मेरा हथ फड़ के कहण लग्या कि सुजाता, मैं तेरा एहसानमंद रहांगा। मैं उसनूं कहा कि जे तुसी एक बार भी इदां दी गल कीती तां मैं तुहाडे नाल पूरी तरह नाराज़ हो जावांगी। मैं अगे जाके अंजू नूं भी गल नाल लाया ते विशाल नूं कहा कि तुसी इसनूं अपने कमरे विच लै जाओ, मैं सब लई खाना लगाउंदी हां। विशाल ने अंजू नूं साडे वाले कमरे विच जगह दे दित्ती। हुण मैं सब लई खाना लगा दिता। थोड़ी ही देर विच विशाल ते अंजू खाने लई आ गए सी। मैं विशाल दी भैन बारे कुछ भी नहीं जानती सी अते ना ही विआह तो लैके अज तक विशाल ने कदे अपनी किसी भैन का जिक्र किया सी। विशाल दी भैन बहुत ही मासूम ते सुंदर जही सी। वो सिर झुकाए बैठी खाना खा रही सी ते मैं अंदर ही अंदर सोच रही सी कि ये किस्मत ने इस विचारी ते किन्ना जुल्म डाया है। भरी जवानी विच ही विधवा हो गई है ते कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर बाद विशाल जदों मेरे कमरे विच आए तां मैं उन्हां नूं पुछया कि तुसीं अज तक कदे भी मेरे नाल
ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਜੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੰਜੂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਜੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਜੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸੁਜਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥਕਾਨ ਜਿਹੀ ਛਾਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੇਟਦੀ ਹੋਈ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਘਰ ਵੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਲੈਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖੋ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅੰਜੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਜੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ੌਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਜਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਤਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਜਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਜੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਜੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸੌਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਸੁਜਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਜਾਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੌਫੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਜੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੱਟੂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਜੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਅੰਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅੰਜੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।